Good morning, dear students. Today we are discussed about the practical problems in correlation chapter. Before start the today classes, first of all, you all must be understand the previous classes. Then after you can easy to understand the today classes. So in previous classes we are discuss in methods of studying correlation. So, methods of studying correlation, there are mainly two methods. The first one is a graphic method, then second one is mathematical method. Graphic method, mainly two methods. First one is scatter diagram method, then simple graph method. Then mathematical methods, there are four methods. First one is Carl Pearson's coefficient of correlation. Then Spearman's rank correlation coefficient. Then third one is methods of least squares. Then fourth one is coefficient of concurrent deviations. These all methods is very important in the examination in 50 marks practical problems. So I already explained that in previous classes. These all methods and these all mathematical methods formulas also. Then uh, then today we are discuss the practical problems. So already is discussed in types of scatter diagram methods, simple graph methods, then mathematical methods. So Carl Pearson's coefficient of correlations, actual mean method formulas, Zumudu mean method formula, direct mean method formulas, then probable error formulas, concurrent deviations method formula, then non-repeated rank correlation formula, then repeated of or equal rank formulas, then Spearman rank correlation of coefficient of correlation. These all methods discussed in the previous classes. Let's start the today classes. Then practical problems of, yes, I hope it is visible to clearly. Yes. Practical problems on actual mean method. So in this method 2018 question paper asked in 15 marks questions. So first question is, find Carl Pearson's coefficient of correlation from the following data. There are two variables is given in the problem in discrete series. So height in inches 57, 59, 62, 63, 64, 65, 55, 58, 57. Then weight in lbs. So in 113, 117, 126, 126, 130, 129, 111, 116, 112. So we'll find that Carl Pearson's coefficient of correlations. Let's start the solutions. So ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ಹೈಟ್ ಇನ್ ಇಂಚಸ್, ವೇಟ್ ಇನ್ LBS. ಸೊ ಈ ಹೈಟ್ ಇನ್ ಇಂಚಸ್ನ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ let x be the height in inches, then and y be the weight in LBS. So x nothing but a height in inches, y nothing but a weight in LBS. Okay, let's start the solutions. So x value is nothing but a height in inches, x value nothing but a height in inches, then y nothing but a weight in LBS. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಹೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ
ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಹೈಟ್ ಇನ್ ಇಂಚಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 57 59 62 63 64 65 55 58 57 ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ವಿತ್ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೋ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 540 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 540ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ. ಸೊ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿತ್ ವೇಟ್ ಇನ್ LBS ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದು 113 117 126 126 130 129 111 116 112. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 1080 ಬರುತ್ತೆ. ಈ 1080 ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು, ದೆನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಸೊ ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ದೆನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೆನ್ ವೈ ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ದೆನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿತ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 540 ಬಂದಿದೆ. ದೆನ್ 540 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ 9. ಸೊ 540 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂತು 60. ಎಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೈ ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ವೈ ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 1080 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ 1080 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀರೀಸ್ 9 ಇದೆ. 1080 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 9 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 120 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 120 ಏನಾಗುತ್ತದು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 60 ಬಂದಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 60 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ 60 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಾರ್ 120. ಸೊ ವೈ 120 ಹೆಂಗೆ ಬಂತಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೈ ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ದೆನ್ ವೈ ಬಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ 57 ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 60 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ -3 ಬಂತು. ದೆನ್ 59ನಲ್ಲಿ 60 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -1 ಬಂತು. ದೆನ್ 62ನಲ್ಲಿ 60 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ +2 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ 63ನಲ್ಲಿ 60 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ +3 ಬರುತ್ತೆ. 64ರಲ್ಲಿ 60 ಮಾಡಿದಾಗ +4. ದೆನ್ 65ನಲ್ಲಿ 65. ದೆನ್ 55ನಲ್ಲಿ 60 -5. ದೆನ್ 58ಅಲ್ಲಿ 60 -2. ದೆನ್ 57ನಲ್ಲಿ 60 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಬಂತು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 14 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 14 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 14 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್. ದೆನ್ 14ನಲ್ಲಿ 14 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂತು 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಸೊ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಮೈನಸ್ ವೈ ಬಾರ್. ಸೊ ವೈ ಬಾರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 120 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 120 ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 130 ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈ ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ದೆನ್ 113 ಇದೆ. 130 120 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು -7 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ 117 ಮೈನಸ್ 120 -3. 126 ಮೈನಸ್ 120 +6. 126 ಮೈನಸ್ 120 +6. ದೆನ್ 130 ಮೈನಸ್ 120 10. 129 ಮೈನಸ್ 120
plus 9, then 111 minus 120 minus 9, then 116 minus 124 minus 4, then 112 minus 120 minus 8 ಬಂತು. ಸೊ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 31 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು 31, ದೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು 31 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೆನ್ 31ನಲ್ಲಿ 31 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು, 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 0 ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೆನ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ 3 into 3 9, then 1 into 1 1, 2 into 2 4, 3 into 3 9, 4 into 4 16, 5 into 5 25, 5 into 5 25, 2 into 2. ಸೊ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. 2 into 2 2, 3 into 3 9. ಸೊ ವಿತ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ, 102 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 102 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್. ದೆನ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 7 into 7 49, 3 into 9 9, 6 into 6 36, 6 into 6 36, 10 into 10 100, 9 into 9 81, 9 into 9 81, then 4 into 4 16, 8 into 8 64. ದಿಸ್ ಆಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ, 472 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ದೆನ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇವೆರಡೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 3 into 7 21, 1 into 3 3, 2 into 6 12, 3 into 6 18, 4 into 10 40, 5 into 9 45, 5 into 9 45, then 2 into 4 8, 3 into 8 24. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಬಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ವಿತ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 216 ಬರುತ್ತೆ. ಏನದು, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್, ಅದು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 216 ಬಂತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಬರೋದೇ ಕಾರ್ಬಿಯೇಸನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ವೇರಿಯಸ್ So R nothing but is various level of correlations, degrees of correlations level is denoted by R. Yes. Then sigma xy divided by sigma x square into sigma y square square root. ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, 216 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 216 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, 102 ಬಂದಿದೆ. ದೆನ್ 102 ಇಂಟು ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, 472 ಬಂದಿದೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ 216 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 102 ಇಂಟು 472 ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 48,144 ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 216 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 48,000
48,144ನ ವಿತ್ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ರೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು 219 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 216 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 219 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ 0.99 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. 0.99. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Yes. So I hope we are clearly understand the in first problem. So once again I repeat that in these problems. ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟು 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಲ್ ಪಿಯರ್ಸನ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದು ವಿತ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ನಾವೇನು ತೊಗೊತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಬಂದಿರೋ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೆನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈಗೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊತೀವಿ. ದೆನ್ ವೈನಲ್ಲಿ ವೈ ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ತೊಗೊತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈ ಬಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಏನು ಬಂದಿದೆ 0 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಎಸ್, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರು ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಬಂದಿರೋ ಎಕ್ಸನ್ನ ಮತ್ತು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೆನ್ ಸಿಗ್ಮಾ ವೈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈನ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತಂದು ಸೊ ಈಗ ನೋಡೀವಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ವಿ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸೊ with if you any doubt ask in one day I will take that Zoom app discussion classes. You will ask that questions, any questions in subject related. Yes, thank you for watching.